جمعرات کے روز جو لوگ آج آئے ہیں ان کو معلوم ہے کہ میں کس بارے میں بات کر رہا تھا۔ ہر چیز اہم ہے اپنی اپنی جگہ، ہر چیز اہم ہے، لیکن ہم نے کنسیڈر اس چیز کو کرنا ہے زیادہ اہم کون ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہر چیز اپنی اپنی جگہ بڑی اہم اہمیت رکھتی ہے، وہ اہم ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ زیادہ اہم کیا ہے۔ اور میں جمعرات کو جو بتا رہا تھا، میں تھوڑا سا آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ جو آج خدا کے کلام کی بات ہم سیکھنے والے ہیں پیچھے کیا ہم نے دیکھا۔ لیکن دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں دونوں کی ضرورت ہے۔ کہاں پر رہتے ہوئے؟ ہم سب کہاں رہتے ہیں؟ میرے ساتھ رہیے، بہنیں کہاں رہتے ہیں؟ کہاں رہتے ہیں؟ زمین پہ، دنیا میں۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں دونوں کی ضرورت ہے، اور وہ دونوں کون ہیں؟ ایک، زور سے، ایک، اور دوسرے نمبر پر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ایک نوکر دو مالکوں کی کیا نہیں کر سکتا؟ خدمت نہیں کرے گا، یہ نہیں کر سکتا۔ یا تو ایک سے محبت رکھے گا اور دوسرے سے، اور آگے جب دیکھ پڑا تو لکھا ہے کہ خدا اور دولت، ان دونوں کی تم خدمت نہیں کر سکتے۔ اگر کر سکتے ہو تو وہ ایک کی خدمت کر سکتے ہو، یا تو خدا ہے یا دولت۔ تو لوگوں نے کیا کہا؟ زیادہ اہم کون ہے؟ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں، دولت بھی اہم ہے اور خدا بھی اہم ہے، لیکن ہم نے زیادہ اس چیز کو دیکھا کہ زیادہ اہم کیا ہے۔ تو زیادہ اہم کیا ہے؟ دولت ہے؟ زور سے، دولت ہے؟ کیا ہے؟ خدا ہے۔ اور پھر پوشاک اور بدن کے بارے میں دیکھا، سنا کہ زیادہ اہم کیا ہے۔ پوشاک بھی بڑی ضروری ہے، بدن کے اوپر پوشاک ہوگی تو وہ عزت کی جگہ ہے، تو بدن ہے۔ تو ان دونوں کی اہمیت اپنی اپنی جگہ بہت زیادہ ہے، لیکن زیادہ کس چیز کو ہم نے دیکھا؟ زیادہ اہم کیا چیز ہے؟ پوشاک یا بدن؟ بدن۔ اور اس کے بعد جان اور خوراک، ان دونوں میں سے زیادہ اہم کس کو ہم نے دیکھا؟ خوراک کو، بلکہ جان کو۔ میں بتا رہا تھا کہ جب انسان ضرورت سے زیادہ خوراک کھا لے، ضرورت سے زیادہ کھانا کھا لے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب میں کیا کروں، میری تو جان ہی نکل گئی۔ تو دیکھنا ہے یہاں پر دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے، ضروری ہے، لیکن ان دونوں میں سے زیادہ جو اہمیت رکھتی ہے وہ ہے جان۔ اب بات یہ ہے کہ جب ہم جانے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں کہاں جانا زیادہ ضروری ہے؟ دو چیزیں ہیں، دو باتیں، دو گھر ہیں۔ ایک گھر جو ضیافت والا گھر ہے، اس میں شادی لے لے، کوئی بھی خوشی لے لے، ضروری نہیں کہ شادی بیاہ کے معاملات، کوئی بھی خوشی کا معاملہ اب سمجھے کہ آپ کو انویٹیشن آیا ہے اور ہم نے خوشی کے لیے جانا ہے، لیکن ایک طرف سڈنلی آپ کو معلوم پڑے کہ اس گھر میں مایوسی کا عالم ہے۔ مایوسی کس طرح کی؟ یا تو کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کوئی مر گیا ہے، یا گھر میں کوئی بھی کسی طرح کی بھی مشکل ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کی خوشی کم ہو گئی ہے۔ تو ہم کس کو پریفر کریں گے؟ خوشی والے گھر میں یا ماتم والے گھر میں؟ کون سے گھر میں؟ کیونکہ لکھا ہے کہ سب کا حال یہی ہوگا، اور اس کو کنسیڈر کرنا ہے، خوشی یا ماتم۔ تو ماتم زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہم کس کو اہمیت دیں؟ روح کو یا بدن کو؟ روح بھی بڑی ضروری ہے، خدا نے روح بنائی۔ کس نے روح بنائی؟ خدا نے خود۔ اور بدن کس نے بنایا؟ اسی نے بنایا۔ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں، لیکن بدن کہاں جائے گا؟ مٹی کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ تو خاک ہے، اور پھر خاک میں
لیکن اصل میں عدالت میں کون جائے گی؟ وہ روح ہے. جسم کی عدالت نہیں ہوگی. جسم تو مٹی میں چلا گیا، عدالت ہوگی تو روح کی ہوگی. آمین. آج ہم آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے روح کی نجات یا جسم کی شفا. دونوں بڑی اہم ہے. دونوں بڑی کیا ہے؟ خدا نے نجات کا کام بھی اور خدا نے شفا کا کام بھی دونوں کو پریفر کیا ہے. یہ نہیں کہ خدا صرف نجات کے لیے بات کرتا ہے، خدا کا کلام صرف شفا کے لیے ہے. یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں. خدا نے جہاں جسم بنایا، خدا نے وہاں پر روح بھی بنائی اور دونوں کی فکر کرتا ہے. یہ نہیں کہ صرف روح کی فکر ہے جسم کی نہیں ہے، یا جسم کی فکر ہے روح کی نہیں. دونوں کی خدا کیا کرتا ہے؟ فکر کرتا ہے اور دونوں کی اہمیت ہے. لیکن آج کا جو دور ہے، آج کا جو سیٹ اپ چل رہا ہے، زیادہ تر لوگ ادھر نہیں بلکہ ادھر ایڈ ہوئے. یہ ضروری ہے، لیکن زیادہ ضروری کیا ہے؟ روح کی نجات یا جسم کی شفا؟ آپ کس چیز کو پریفر کرتے ہیں؟ روح کی یا جسم کے بارے میں؟ روح کی نجات کے بارے میں یا جسم کے بارے میں؟ کیونکہ جسم تو یہیں پر رہ جائے گا، شفا ملے گی. بہت سارے لوگ اس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں شفا مل جائے. تو خدا اس سے پیچھے نہیں ہٹتا. یسوع مسیح نے زمینی خدمت کرتے کرتے کتنے لوگوں کو شفا بخشی. ایوب کی کتاب اس کے 5ویں باب میں چلیں گے. یعقوب اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو، یعقوب کی کتاب اور اس کا 5واں باب. جی مائیکل بھائی پڑھے. اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو، دیکھیں جسم رکھتے ہوئے ہم مصیبتوں میں آ جاتے ہیں. انسان مصیبت میں آ جاتا ہے، بڑی طرح کی مصیبتیں آ جاتی ہیں. لیکن خدا کا کلام، خدا کا پلان ہے اس طرف جسم کے لیے، شفا کے لیے خدا کا پلان ہے. لیکن کلام کیا کہتا ہے؟ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو، اگر تم میں سے کوئی بھی بیمار ہو، کیا ہو؟ بیمار ہو، روح بیمار ہوتی ہے؟ نہیں، بیمار کیا ہوتا ہے؟ جسم، روح بیمار ہوتی ہے؟ نہیں. جسم. اگر تم میں کوئی بھی بیمار ہو تو کرے کیا؟ کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے، کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے، بزرگوں کو بلائے اور وہ خداوند کے نام وہ سے خداوند کے نام پر اس کو تیل مل کر تیل مل کر کیا کریں گے؟ تیل مل کر دعا کریں. کیا کریں گے؟ دعا کریں گے. تو خدا کا پلان ہے یہ کہ خدا شفا دیتا ہے. جب دعا کریں گے تو ہوگا کیا؟ آگے بڑھیں. جو دعا ایمان کے ساتھ، جو دعا، کون سی دعا؟ جو دعا ایمان سے کی جائے گی اس کے باعث کیا ہوگا؟ بیمار بچ جائے گا اور خدا اسے اٹھا کھڑا کرے گا. ہاللیلویا. لیکن زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ روح کی نجات یا جسم؟ روح کی نجات. کیا سبب ہے؟ کیوں اس کو ہم دیکھ رہے ہیں؟ کیا سبب ہے کہ زیادہ لوگ اس طرف اپنا مائنڈ، اپنا دماغ رکھ رہے ہیں؟ کیونکہ شفا کی ضرورت تو ہے، بہت بڑی تعداد ہے. لیکن خدا کا پلان کیا ہے؟ خدا کیا چاہتا ہے؟ آئیے مرکز کی انجیل 16 باب اس کی 16ویں آیت کیا کہتی ہے؟ جو ایمان لائے، جو کیا لائے؟ ایمان لائے جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے، اور کیا لے؟ بپتسمہ لے، بپتسمہ لے. وہ نجات پائے گا. وہ کیا پائے گا؟ اصل میں کام جو خدا کی طرف سے ہے وہ نجات کا کام ہے. کس کا کام ہے؟ اب دیکھیں صلیب پر یسوع مسیح کے دائیں اور بائیں کون تھے؟ دو. کون تھے؟ اس میں سے ایک نے کچھ کہا، اے یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں کیا کرے؟
जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे क्या करना। यीशु मसीह ने कहा कि आज तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो वो जिस्म उसका गया फिरदौस में। रूह की निजात का काम है, उसका तो प्लान यही है। आज लोग करते क्या है कि वो सिर्फ शिफा ही शिफा चाहते हैं, निजात का काम नहीं कर पा रहे। लोग कहते हैं हम बीमार हैं, हमें शिफा मिल जाए, लेकिन वो तौबा अपने गुनाहों की माफी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, वो सोचते भी नहीं है। लेकिन खुदा क्या चाहता है? खुदा चाहता है कि शिफा मिल जाए, इंसान जिस बीमारी में है वो बीमारी से निकल जाए। लेकिन ज्यादा इनमें अहम क्या है? ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, लेकिन ज्यादा जरूरी ये है कि रूह की निजात। जिस्म की शिफा है, लेकिन निजात असल में रूह की है। इंसान चाहता है कि मैं बीमारी से दूर हो जाऊं, लेकिन खुदा चाहता है कि इंसान गुनाह से दूर हो जाए। आज इंसान ने यीशु को सिर्फ शाफी माना है। समझ रहे मेरी बात को? आज का इंसान, अक्सरियत बता रहा हूं, ज्यादातर लोगों ने ये माना है कि यीशु मसीह सिर्फ शाफी है, शिफा देने वाला है। लेकिन यीशु के नाम का मतलब क्या है? क्या है? निजात देने वाला, निजात दहिंदा। खुदा चाहता है कि गुनाह भी दूर हो और साथ बीमारी भी दूर हो, लेकिन ज्यादा अहमियत रूह की निजात की है। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे अजीज, मरकज की इंजील उसके दूसरे बाब में देखते हैं। यीशु मसीह ने एक मौजज़ा किया वहां पर। मरकज की इंजील उसका दूसरा बाब और उसकी 5वीं आयत खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। यीशु ने उनका ईमान देखकर, यीशु ने, उनका ईमान, देखिए ये एक स्टोरी है। यीशु मसीह एक घर में है और लिखा है कि घर के चारों तरफ लोगों का रश ही रश है। इतना रश है कि वो जो मफलूज है वो उसको अंदर यीशु के पास ला ना सके। उन्होंने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया? कि हम घर की छत ही क्या करेंगे? उधेड़ देंगे। सोचा जाए तो ये आसान काम नहीं था। अगर किसी को कहा जाए कि हमने आपकी छत को क्या करना है? उधेड़ना है या तोड़ना है, वो की कहेगा? वो भाई छत में छोड़ तो द्वार भी ना हाथ लाए। फैक्ट है ये। लेकिन तब उन लोगों का ईमान देखे, हो सकता है उन्होंने घर वालों से जहां पर यीशु मौजूद थे कहा होगा कि हम पैसे दे देंगे, जो भी काम होगा हम काम करवा देंगे, लेकिन हमारा जो मरीज है, जो पेशेंट है, जिसको हम रब्बी उस्ताद तेरे पास लाए हैं, बस वो ठीक हो जाए। वो कौन सा पेशेंट था? कौन, क्या मर्ज क्या था उसको? किसी को पता है? वो मफलूज फालज था उस शख्स को। तो क्या हुआ? छत को उधेड़ दिया। लिखा है कि लोग चारपाई क्या कर रहे थे? नीचे नीचे यीशु जहां मौजूद थे वहां पर चारपाई आई। जैसे ही यीशु मसीह के सामने वो शख्स जो बीमार है, जिसको फालज है, वो यीशु मसीह के सामने आता है, तो यीशु मसीह शिफा के लिए कुछ बात नहीं करते। यीशु मसीह, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा, ये मरकज की इंजील दूसरे बाब की बात कर रहा हूं। चारपाई यीशु मसीह के सामने है। यीशु मसीह ने ये नहीं देखा कि ये मफलूज है, इसका जिस्म हिलता नहीं है। यीशु ने उसके जिस्म की फिक्र नहीं की। यीशु मसीह ने किसी और चीज की फिक्र की है। देखा कि रूह की क्या है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? अब पढ़ेंगे। यीशु ने उनका ईमान देखकर, यीशु ने उनका जो नीचे उतार रहे थे उनका ईमान देखकर, मफलूज जो बीमार था, लेटा हुआ था, उससे ये नहीं कहा कि तू शिफा पा जा, बल्कि उससे कुछ कहा, बेटा तेरे गुनाह
بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ کی شفا کا ذکر ہے. یسوع نے یہ نہیں کہا کہ تو شفا پا جا، بلکہ یسوع نے کہا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے. اس کا مطلب شفا سے زیادہ نجات کا کام، گناہ کا جو کنسپٹ ہے وہ خداوند دور کرنا چاہتے ہیں. جب ہم گناہ سے دور ہوتے ہیں تو جو بیماریاں آتی بھی ہیں وہ جلدی نکل جاتی ہیں. تو ہوا کیا؟ آگے لکھا کہ وہ چار پائے، یسوع کہا کہ اپنے چار پہ اٹھا اور چلا جا. کوئی یہ نہیں کہ بھائی شفا مل جائے، وہ شفا کے لیے آیا تھا، لیکن یسوع نے کہا کہ جا تیرے گناہ معاف ہو. وہ تو چاہتا ہے کہ گناہ معاف ہو. تو زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے، جسم کی شفا یا روح کی نجات؟ جسم تو یہیں پر رہ جائے گا. جب یسوع مل جائے تو ہر ایک چیز مل جاتی ہے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. آگے بڑھیں گے یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب میں، یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب، بھائی ارشاد پڑھنے میں رہنمائی کرے. یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی پہلی 3 آیات. ایک طرف توبہ ہے اور دوسری طرف کیا ہے؟ شفا یا معجزہ. ایک طرف کیا ہے؟ جیسے یہ دونوں امپورٹنٹ ہیں، یہ دونوں بھی امپورٹنٹ ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ امپورٹنٹ ہم کس کو دیں گے، اہمیت کس کی ہے وہ دیکھیں گے. یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب. فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام، اب دیکھیں یہاں پر ایک شخص یسوع مسیح کے پاس آیا اور یہ فریسیوں کا کیا ہے؟ سردار ہے. اس کی بڑی بات ہے، یہ اپنے فرقے میں یہ بڑا فرقہ ہے یہودیوں میں. اور یہ رات کے پہر، کس کا ڈر ہے؟ آئی ڈونٹ نو، لیکن یہ رات کے پہر یسوع مسیح کے پاس آ کر کچھ مسیح خداوند سے کہتا ہے. جی بھائی. نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا. جی. اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا، یسوع مسیح کے پاس آ کر یسوع سے کہا، کیا کہا؟ اے ربی، اے ربی یعنی اے استاد. ہم جانتے ہیں. کون جانتا ہے؟ یہ نیکودیمس یسوع سے کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے، کہ تو کس کی طرف سے؟ خدا کی طرف سے. یہ کون کہہ رہا ہے اور کس کو کہہ رہا ہے؟ یسوع کو. یسوع کے حق میں یہ بات کہتا ہے ہم جانتے ہیں، حالانکہ یہ توریت سے خود بھی بڑا واقف ہے، اس کو معلوم ہے ہر ایک چیز، لیکن یہ اس کے بارے میں یسوع کے حق میں کہتا ہے ہم جانتے ہیں کہ تو کس کی طرف سے؟ خدا کی طرف سے. کیا ہو کے آیا ہے؟ استاد ہو کر. بہت بڑی بات، خدا کی طرف سے استاد ہو کے آیا. جی. کیونکہ جو موت سے جو موج سے اے یسوع تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا، کوئی اور شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ. جب تک کون اس کے ساتھ؟ ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کے آیا ہے. جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی اور نہیں دکھاتا. یسوع کی کیا کر رہا ہے وہ؟ نیکودیمس نے یسوع کے حق میں کیا؟ یسوع کی انسلٹ کی یا عزت دی؟ تعریف کی. یہ ٹھیک لفظ ہے، تعریف. نیکودیمس نے یسوع کی تعریف کی کہ جو کام تو کرتا ہے کوئی اور کرتا ہی نہیں ہے، کر ہی نہیں سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو. لیکن یسوع نے اس تعریف کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر کے نیکودیمس سے کچھ خاص بات کی. نیکودیمس بات کرتا ہے شفا کی. وہ کہتا ہے کہ یسوع جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی دکھا ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، لیکن یسوع نے تعریف، اس معجزے، اس شفا کے تمام سینٹنس کو سائڈ پر کر کے یسوع نے کچھ اور بات کا رخ پیش کیا نیکودیمس کے سامنے. کیا کہا؟ جی بھائی. یسوع نے جواب میں اس سے کہا، یسوع اس نے یہ باتیں کی تو پھر یسوع نے جواب میں اس سے نیکودیمس سے کہا، کیا کہا؟ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، میں تم سے کیا کہتا ہوں؟ سچ کہتا میں تم سے سچ کہتا ہوں ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں
वो खुदा की बादशाही को क्या नहीं कर सकता, वो खुदा की बादशाही को देख ही नहीं सकता। वो बात करता है शिफा की, यीशु मसीह बात करते हैं तौबा की। निकोदेमुस बात तारीफ कर रहा है मौजज़े की कि जो तू मौजज़े करता है कोई और नहीं करता। यीशु मसीह ने कहा कि मौजज़ों के साइड पे करके असल में जो काम है वो तौबा है। कभी पीछे वक्त हम देखें तो यूहन्ना ने एक मैसेज को प्रीफर किया लोगों के सामने। वो कौन सा था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात कर रहा हूं। उसने क्या कहा? क्या करो? तौबा करो। ये यूहन्ना बपतिस्मा देता था लोगों को और वो कहता था, यही कहता था, तौबा करो। यही नहीं, पतरस ने भी अमाल की किताब में यही लोगों को तालीम दी कि तौबा करो। और यीशु भी यही, निकोदेमुस यही तालीम देते हैं कि बस तौबा करो। तौबा करनी किससे? तौबा किससे करनी है? जब तक कोई नए सिरे से पैदा, नए सिरे से क्या है? जब तक कोई यीशु नाम में बपतिस्मा ना ले। पहले बपतिस्मा लेना है, ईमान लाना है, बपतिस्मा लेना है। मरकज़ की अंजील उसके 16वें बाब की 16वीं आयत में क्या देखा? जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो क्या पाएगा? वही तो निजात पाएगा। तो यीशु मसीह ने भी तौबा का पैगाम दिया। पैगाम चाहे यूहन्ना दे, पैगाम चाहे पतरस दे या यीशु दे, पैगाम एक ही है और वो तौबा का पैगाम है। हालेलुया। ये लोगों को कंसेप्ट जो है सिर्फ शिफा ही चाहिए। शिफा से बढ़कर ज्यादा इंपॉर्टेंस मेरे और आपके मसीहा ने तौबा को प्रेफर किया है। निकोदेमुस आके तारीफ करता है, बहुत सारे मौजज़े देखे उसने, हम तो देखे होंगे, तारीफ करता है। जो मौजज़ा तू करता है कोई और नहीं दिखाता। यीशु मसीह ने कहा कि ये मौजज़ों की बात साइड पे, ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, आसमान की बादशाही को छू देख भी नहीं सकता। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या? मौजज़ात, शिफा या तौबा है? क्या है? ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है? तौबा है। आप किसको प्रेफर करते हैं बहने? शिफा, मौजज़ा या तौबा? आवाज कम है। क्या चीज इंपॉर्टेंट है? दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? वो है तौबा। एक शख्स का जिक्र करना चाहता हूं, लूका के इंजील में चलेंगे। लूका की अंजील उसका 16वें बाब में एक शख्स का जिक्र करना चाहता हूं। लूका की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 19वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ी खूबसूरत। जब ये स्टोरी मैं पढ़ता हूं तो मैं हैरान हो जाता हूं। एक शख्स जमीन पर बीमार है। क्या है? मेरे साथ रहे। एक शख्स जमीन पर क्या है? बीमार है। वो बीमारी में मर गया है। खुदा ने उसे शिफा बख्शी नहीं है, मर गया। और उसी के साथ एक और शख्स है, अमीर दौलतमंद इंसान, वो भी मर गया है। लेकिन फर्क क्या है? एक आयत देखेंगे, आइए इस चीज के फर्क को देखेंगे। 25वीं आयत खुदा के कलाम में से। जी, पढ़ने में कोई भी रहनुमाई करे। राहाब ने कहा, बेटा याद कर के तू अपनी जिंदगी। जब दौलतमंद कहता है कि इसको मेरे पास भेज ताकि पानी का सिरा, ये सब बातें आप सारी स्टोरी जानते हैं, तो उसने कहा कि बेटा याद कर जब तू जिंदा जमीन पर था, ऐ अमीर दौलतमंद, तू अपनी जिंदगी में अच्छी अच्छी चीजें क्या की? ले चुका। लेकिन ये जो गरीब लाजर है, ये तो तड़पता रहा।
तो तड़प रहा आगे, उसी तरह लाजर बुरी चीजें, उसी तरह लाजर भी लेकिन अब वो यहाँ बुरी चीजें, लेकिन अब वो तसल्ली पाता है। और तू क्या करता है? तड़पता है। ये अमीर दौलतमंद तड़प रहा है, लेकिन जब ये जिंदा था इसको खुदा का पता ही नहीं है, तौबा का तरफ इसका ध्यान ही नहीं गया। इसका ध्यान गया होगा तो सिर्फ ये शिफा मुआवजे के चक्कर में। असल में खुदा का प्लान ये है कि शिफा भी इंसान मिले, लेकिन इंसान को शिफा से ज्यादा तौबा की तरफ रागिब होना जरूरी है। हालेलुया। तौबा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है, ये कैसे, ये तो बीमार था, इसको तो शिफा मिली नहीं है, ये कैसे फिरदौस में पहुंच गया? ये कैसे बाप अब्राहम की गोद में पहुंच गया? ये तो बीमार है, शिफा मिली नहीं है, मौत इसकी जिंदगी में हुआ नहीं। इसका मतलब ये है कि असल में वहां पर पहुंचने के लिए, अदालत में जाने के लिए रूह का काम है। हालेलुया। जिस्म की शिफा होती है और रूह की क्या होती है? असल में रूह की निजात का काम है। जिस्म नीचे जाएगा, रूह अदालत में जाएगी, और उसके बाद जहां उसने जाना है। तो ज्यादा प्रीफर क्या है? ये चीजें इंपॉर्टेंट क्या है हमारी नजर में? तौबा। हालेलुया। उसके बाद आखिर में मैंने कहा था कि इस बारे में बात करूंगा। ये क्या लिखा हुआ है? वक्त। तो किसी को वक्त नजर आ रहा है? आइए इब्सन की किताब 5वें बाब में चलेंगे। बस गौर से देखो, बस गौर से देखो किस तरह चलते हो, किस तरह चलते हो। कैसे देखना है, और और देखना कैसे है? गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि नादान की माने चलो। एक तरफ नादान का लफ्ज आया है और दूसरी तरफ नादान, बेवकूफ। एक तरफ अक्लमंद का लफ्ज है और दूसरी तरफ बेवकूफ। यानी कि जो ठीक नहीं चलता वो क्या है? वो बेवकूफ है, और जो ठीक चलता है वो क्या है? अक्लमंद है, तना है। बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि आगे कुछ लफ्ज है, बड़ा कीमती अल्फाज लिखे हुए। और वक्त को गनीमत जानो। और किसको? वक्त को, मेरे साथ रहिए। किसको? वक्त को, किसको भाइयों बहनों? किसको? तो जो वक्त को कंसीडर नहीं करता, जो वक्त की कदर नहीं करता, मैं नहीं कह रहा, खुदा के कलाम में हमने पढ़ा, वो अक्लमंद नहीं है, बेवकूफ है। थोड़ा जोर से, अक्लमंद नहीं है, बेवकूफ। ये कह कौन रहा है? ये पालूस ने इफिसुस की कलीसिया को लिखा। वो कहता है कि जो वक्त की कदर नहीं करते वो क्या है? अक्लमंद है, वो बेवकूफ है। और जब इस लफ्ज को देखा तो मेरा कॉन्सेप्ट 10 कवारियों की तरफ गया, जो 5 अक्लमंद थी और 5 बेवकूफ। आइए मत्ती की इंजील उसके 25वें बाब में देखेंगे, 2 आयतें पढ़ेंगे, 12वीं और 13वीं। मत्ती की इंजील, मैथ्यू चैप्टर 25, मत्ती की इंजील उसका 25वां बाब और उसकी 12वीं और 13वीं। जी। उसने जवाब में कहा, उसने, किसने? मालिक ने जवाब में, जी, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुमको नहीं जानता। बस गाली मुक गई। ये 5 कवारियां बेवकूफ और 5 कवारियां अक्लमंद। जो अक्लमंद थी वो तो दरवाजे के अंदर चली गई, लेकिन ये बेवकूफ बाहर कैसे रह गई? ये पहले बेवकूफ नहीं थी, ये एक साथ आई है, ये आई एक साथ है। और ये जिस दरवाजा के सामने खड़ी है, दुल्हा ने जिस दरवाजा से अंदर आना है वहां पर पहुंच गई है, बिल्कुल दरवाजे के पास है। दरवाजा भी ठीक, दुल्हा भी ठीक, जिस राह पर थी वो राह भी ठीक, लेकिन एक मिस्टेक कर ली। जिस दरवाजा पर, जो दरवाजा खटखटाया
वो दरवाजा भी ठीक लिखा है, मांगो तो, ये बड़ी कॉमन बात है, सबको आनी चाहिए, मांगो तो, ढूंढोगे तो, दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते, लेकिन ये 5 कवारियां दरवाजा खटखटा रही है, खोला नहीं गया। इसका मतलब कोई मिस्टेक हुई। बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि, क्योंकि वक्त इन्होंने अपना वक्त जाया कर लिया था। ये 5 बेवकूफ इसलिए कहलाई, हालांकि ये अक्लमंद की कैटेगरी में थी, ये पहले बेवकूफ नहीं थी। ये 10 की 10 कवारियां अक्लमंदी के साथ आई हैं। लेकिन जब दरवाजा पर पहुंची, दरवाजा खटखटाया, बिल्कुल ठीक दरवाजा खटखटाया, लेकिन वक्त गुजर गया था, दरवाजा बंद हो गया था। मेरे ज़हन में एक और दरवाजा मेरे ज़हन में आ रहा है। अगर बिगनिंग में देखे पैदाइश की किताब में, तो खुदा ने खुद कश्ती का दरवाजा बंद किया था। नूह के रिश्तेदार कहते हैं कि हमारे लिए दरवाजा खोल, वो कहता है कि मैं नहीं खोल सकता। सबब क्या है? क्योंकि खुदा ने खुद बंद किया था। हालेलुया। उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, और उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वो कहता है मैंने दरवाजा बंद नहीं किया। किसने किया? भाई खुदा ने खुद किया। तो यहां पर यीशु मसीह ने खुद दरवाजा बंद कर दिया, और बाद में ये 5 कवारियां आकर दरवाजा खटखटाती, कहती हमारे लिए दरवाजा खोलो। लेकिन अंदर से आवाज जो आई, वो आवाज, उस अल्फाज को अगर हम समझ गए तो मेरे अजीज हमारी जिंदगी संवर जाएगी। वक्त की उन्होंने कदर नहीं की, और इन अल्फाजों को जब समझते हैं, ये अल्फाज बड़े कीमती हैं। सोचे, ये अपने ऊपर सोचे। क्या बेटा पढ़े दोबारा। उसने जवाब में कहा, यस्सु ने, सोचे आप भी खुदा के हजूर दर पर आते हैं, उसके गेट पर आते हैं, खटखटाते हैं, लेकिन जिंदगी का आखिरी दिन जब दुल्हा दुल्हन को लेके जाएगा, कलीसिया को लेके जाएगा, तो दरवाजा खटखटाएंगे, देखेंगे बंद हो गया है तो खटखटाएंगे। तो आपके लिए अगर ये अल्फाज आए कि मैं तुम्हें नहीं जानता, सोचे क्या होगा। आप किसी शादी में जाएं तो टाइम हो 10 बजे, 10 बजे के बाद आप इंटर नहीं हो सकते, तो 10:05 हो जाए, 2 मिनट हो जाए, 15 मिनट हो जाए, दरवाजा बंद हो जाएगा। तो आप एंट्री लेना चाहें तो आप देखेंगे दरवाजा बंद है, तो आप क्या करेंगे? देख के चले जाएंगे, कोशिश करेंगे, क्या करेंगे? खटखटाएंगे। अगर अंदर से ये बात आई, मैं आपको जानता नहीं, वापस चले जाओ, बड़ा दिल दुखेगा। परेशानी वाले अल्फाज है। अपने आप को पहचाने, हमने आपको पहचानना है, वक्त की कदर करनी है। मैंने पिछले जुमेरात जो भी गुजरा, मैंने कहा, स्टार्टिंग में एक बात की थी कि हम एक चीज से बहुत ज्यादा पीछे है, और वो है डिसिप्लिन। हम एक दूसरे को तो कहते हैं कि वो ऐसी है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। असल में प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमारे अंदर होती है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? समटाइम ऐसा भी होता है, कोई भी नहीं होता। मैं अकेले यहाँ पर बड़ी दफा हुआ, मैं और स्टार्टिंग में माइकल भाई सुनील होते हैं, मैं स्टार्टिंग में इबादत शुरू करता हूँ, मैं आंखें बंद करके गीत गाता हूँ, मैं अकेले मस्से में होता हूँ। मैं अपनी प्रस्तिश में अपनी जो मेरी है, जो मैं चाहता हूँ बरकत, को मैं रिसीव कर लेता हूँ। असल में मसा आपके अंदर है। आप अकेले हैं, खुदा की प्रेजेंस को महसूस करें। लाखों में हैं, आप इसकी प्रेजेंस को महसूस करें, अपने अंदर से दुआ करें, फील करें कि हाँ, मेरे साथ जो है वो कादिर मुतलक है। हालेलुया। लेकिन हम अपने घर के मामला,
ارد گرد کے معاملات، اتنے معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم جو خدا کی عبادت کا اصل مقصد ہے اس کو بھول چکے ہیں. اس کو کیا کریں؟ بھول چکے ہیں. ساری چیزیں چلتی رہیں گی. جب مصیبت میں ہوتا ہے انسان، جب وقت گزر جاتا ہے، مصیبت کا وقت جب آتا ہے تب اسے یاد خدا کی آتی ہے، عبادت کی آتی ہے، دعا کی آتی ہے. کیوں؟ وقت ہی گزر گیا ہے. خدا نے تو وہاں پر ان سے کہا کہ میں تمہیں جانتا ہی نہیں ہوں. آگے کیا لکھا ہے؟ آگے بھی کچھ لکھا ہے. بس جاگتے رہو، بس کیا کرو؟ جاگتے رہو، روحانی طور پر جاگتے رہو. کیونکہ روحانی طور پر جاگتے رہو کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو، اے انسان، تم نہ اس دن کو جانتے ہو اور نہ اس گھڑی کو. اس گھڑی کو. یہ گھڑی جو ہے نا، آپ کے گھر پہ جو وال کلاک لگی ہوئی ہے، یہ کوئی شو پیس نہیں ہے. اصل میں یہ آپ کے دن کو طے کرتی ہے. اصل میں آپ کے یہ وقت کو طے کرتی ہے. جب آپ دیکھتے ہیں 7 بج گئے ہیں، میں نے جاب پہ پہنچنا تھا. میں نے دیکھا ہے، اسکول میں بھی میں نے جاب کی ہے، ہاسپٹل میں بھی، اور جو مینیجر ہیں وہ صبح کے ٹائم ہی گالیاں دیتے تھے جو لیٹ آتے تھے. کون؟ میرے ساتھ کہ یہ کون آتے تھے؟ جو لیٹ آتے تھے، جو لیٹ آتے تھے. بڑا مشکل ہے یہ. سوچے کہ جب انہوں نے کام سٹارٹ کرنا ہے، مینیجر جو انچارج ہے اس کا موڈ خراب. کیوں؟ صرف وجہ کیا؟ لیٹ آئے. یہ دارو مدار ہے. یہ ٹائم ہے، یہ آپ کے پورے دن کو، آپ کے مہینے کو، ہر چیز کو طے کرتی ہے. یہ آپ کی زندگی کو بھی سنور سکتی ہے اگر آپ چاہیں تو. روحانی طور پہ دیکھ لیں، چرچ کے کام کو دیکھ لیں. لوگ کہا جاتا ہے کوشش کرے کہ 7:30 بجے آئے تاکہ 9 بجے عبادت کلوز ہو. تو کچھ لوگ ہیں فرسٹ پریورٹی انکل سیموئل ہے، وہ اپنی مسز کے ساتھ آتے ہیں. بڑی بات ہے. میں نے جمعرات کو کہا تھا، اور صرف کہا ہی نہیں تھا، اگر کسی یاد ہوگا میں نے کچھ کیا بھی تھا. کیا کیا تھا؟ ہاتھ جوڑے تھے. خدا کا خادم چرچ میں کھڑا ہو کر میں نے کلیسیا کے آگے ہاتھ جوڑے کہ کتنے بجے آنا ہے؟ 7:30 بجے نہیں آ سکتے. انسان ہے، مجبوری ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. شوہر کو دیکھنا ہے، بیوی کو دیکھنا ہے، بچوں کو دیکھنا ہے، ماں باپ کو دیکھنا ہے. کوئی بات نہیں، لیکن میں نے ریکویسٹ کی آپ 8 بجے سے پہلے خدا کے گھر میں آئیں. ملاکی کی کتاب میں لکھا ہو کہ جب بھی انسان جو مسیحیت کو فالو کرتا ہے، وہ کسی بھی خطے میں ہو، کسی بھی بڑے اعظم میں ہو، وہ دعائے روحانی لازمی پڑھتا ہے، چاہے فیمیل ہے یا میل ہے. تو پہلے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ اے ہمارے. ملاکی لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ سوچو ایک باپ ہو گھر پہ اور اس کا بیٹا، اس کی بیٹی عزت نہ کرے. کبھی سوچا کہ باپ پہ کیا گزرتی ہے؟ باپ چپ تو رہتا ہے لیکن باپ اندر ہی اندر فیل کرتا ہے کہ یہ میرا بیج ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میری بیٹی میرا خون ہے جس سے میں پیار کرتا ہوں. زیادہ تر لوگ ماں سے اٹیچ ہوتے ہیں، لیکن کبھی سوچا کہ باپ نے کتنی اسٹرگل کی ہے. میرے عزیز، وقت گزرتا جائے گا. میں ابھی وزٹ کر رہا تھا، ایک گھر میں گیا تو وہ ساری باتیں تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن وہ یہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد میری ٹانگیں ٹھیک ہو جائے، میں صرف خدا کے گھر میں چلی جاؤں. میں کسی کے گھر میں نہیں جانا چاہتی. میں نے بہت کم دیکھا ان کو. یہ میں بات کر رہا ہوں مامی رانی کے بارے میں. آپ سب جانتے ہیں ان کو، ان کی آنکھوں میں آنسو. مجھے نہیں پتا ان کے دل میں کچھ اور بھی بات ہوگی، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ میں خدا کے گھر میں جانا چاہتی ہوں. لیکن ان کے پاس
अभी ये वक्त काफी दूर चला गया। क्यों? क्योंकि उनकी काफी उम्र हो गई है। लेकिन खुदा के हजूर जो आने के लिए मोटिवेट करता है, खुदा उसको मौका देता है। हालेलुया। समसून ने मिस्टेक बड़ी की है, लेकिन वो खुदा से एक बार जोर मांगता है, लेकिन खुदा ने उसे जोर दिया। मेरे अजीज, बड़ी बात है टाइम के ऊपर, लेकिन हमने टाइम को फॉलो करना है। वक्त की कदर करें, वक्त की कदर देना होगी। हर एक चीज आप जो बैलेंस की बनाने की कोशिश करेंगे, वो खराब होती चली जाएगी। अपने बच्चों को ये सारी चीजें सिखाएं। एक चीज जो आज नहीं, मैं अगली बार सिखाऊंगा, मैं बात करूंगा क्रिसमस के ऊपर और बारात के ऊपर। किसके ऊपर? क्रिसमस के ऊपर और बारात। ये मैं जुमेरात को बातें आपसे करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट, दोनों सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट रूह की निजात है। शिफा भी इंपॉर्टेंट है। खुदा चाहता है कि शिफा का काम हो। यीशु मसीह ने खुद शिफा इतने लोगों को दी, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंस खुदा किसको देता है? तौबा को। और उसके बाद वक्त की कदर करनी है। बाकी बातें दूसरी, वो अलग है। आमीन। हालेलुया। मेरे अजीज, आज की कलाम को सिरे से खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।